السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 18 جنوری کے لیے منڈے کے لیے کال لے کے KC100 انڈیکس کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ٹریڈرز اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. سب میں پہلے میں نے یہاں پر آپ کو چارٹ دکھایا ہے جمعے کے سیشن کا. جمعے کے سیشن کے بارے میں بڑی واضح یہ بات بتائی گئی تھی کہ ٹریگر پہ آپ کو ٹریڈ ملے گی. بہتر ویو جو ہے کوئی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹریگر پہ ملے گی. 46,279 کے اوپر مارکیٹ بلش ہو جائے گی اور ہم ایگزاسشن پاسبلٹی دیکھ رہے ہیں 45,886 کے نیچے. اور ان دونوں لیول کے بیچ میں مارکیٹ انڈیسیشن میں رہے گی. تو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا کہ مارکیٹ نے 46,177 کا ہائی بنایا صرف, اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے نماز کے وقفے کے بعد اس میں ہم نے گراوٹ بھی دیکھی. ہائی بھی اسی وقت بنا مارکیٹ کھلتے ہی, اور پھر ہم نے اس میں گراوٹ دیکھی اور مارکیٹ نے ایکیوریٹلی 45,886 کے لیول کو ٹیسٹ کیا اور پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا باؤنس لے کر کلوز ہوئی. اوورال جمعے کا سیشن میں ہم نے 58 پوائنٹ کا نقصان کیا اور 22.51% والیوم کم رہے. فورن اینڈ لوکل انویسٹرز کے انفلوز تھے جبکہ لوکل فنڈز کی ہم نے سیلنگ دیکھی. ویکلی سٹیٹس پہ ہم چلتے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لاسٹ ویک یعنی کہ لاسٹ منڈے کی جو کال تھی اس میں آپ کو بڑی واضح طور پہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ 45,608 کے اوپر بلز جو ہیں 46,000 کو چیس کریں گے اور اس کے بعد میکسیمم ٹارگٹ ان کا 46,328 ہوگا. یہ پچھلی منڈے کی کال میں واضح کیا گیا تھا اور پھر الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اس ویک میں مارکیٹ نے 46,316 کا ہائی بنایا اور اس کے بعد وہیں سے مارکیٹ میں کچھ ہم نے ایگزاسشن کی بھی صورت دیکھی. بڑی لمیٹڈ ایگزاسشن تھی, کوئی زیادہ ایگزاسٹ نہیں ہوئی مارکیٹ, مگر ایک نیرو بینڈ میں ٹریڈ کرتی رہی اور پھر اوورال 277 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ یہ ویک کلوز ہوا. والیوم 5.26% کم رہے پچھلے ویک کے مقابلے میں. اگر ہم فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی سچویشن دیکھیں تو فورن فنڈز جو ہیں وہ واپس اس پچھلے ویک میں ان کے انفلوز تھے, اس ویک میں وہ واپس سیلنگ میں آ گئے ہیں اور لوکل فنڈز بھی سیلنگ کرتے رہے اس ویک, حالانکہ پچھلے ہفتے ان کی بڑی زبردست انفلوز تھیں. ہاں اس ہفتے لوکل انویسٹرز کی بڑی ایکسائٹنگ انفلوز ہیں اور ان کی پچھلے ہفتے سیلنگ تھی اور اس ہفتے بڑی اچھی انفلوز ہیں. اگر سو فار اس مہینے کی سچویشن ہم دیکھیں تو وہ سارے پازیٹیو نمبر ریفلیکٹ کر رہی ہے. جناب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی فروری کے آخر میں ہم لاہور جا رہے ہیں, تو لاہور کے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے جلد از جلد رجسٹر ہونے کی کوشش کریں. ایون اسلام آباد بھی کوشش کرے کہ وہ رجسٹر ہو جائے تاکہ ہم لاہور اور اسلام آباد کو اینڈ آف دسمبر جو ہے کچھ آپ کو ڈیٹ دے دیں. اچھا جناب, انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے آئل تھوڑا نیچے آیا ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کچھ چائنا میں مسائل بتائے جا رہے ہیں. رشیا نے اپنی آؤٹ پٹ بڑھائی ہے. عراقی آئل منسٹر نے کہا کہ جو سعودیہ کا آؤٹ پٹ کٹ کرنے کا فیصلہ ہے وہ مارکیٹ کو اسٹیبلائز کرے گا, اور اوپیک یہ کہتا ہے کہ ریباؤنڈ ان US شیل پرائز. ٹھیک ہے جی. اچھا, لوکل نیوز میں ایک تو ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ دوسری دفعہ اس مہینے میں یہ اضافہ ہوا ہے اس سال میں. دسمبر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ریچ ہسٹورک ہائی. اچھی خبر ہے کافی کہ دسمبر کی جو ایکسپورٹس ہیں ہماری انہوں نے ہسٹورک ہائی بنایا ہے. چائنیز فرم ٹو سیٹ اپ فرسٹ اسٹیل پلانٹ ان رشگئی.
अच्छा जी, टेलीकॉम रेवेन्यू सर्ज 129% एम्ड लॉकडाउन। अच्छा, पाकिस्तान इज़ लिमिटिंग गैस यूज़ फॉर इंडस्ट्री, ये एक मसला है जिसका ज़िक्र इंडस्ट्रियल ओनर्स ने किया है। और दूसरी ख़बर ये कि रुपी जो है डॉलर के मुकाबले में कुछ गिरा है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो भी गिरे हैं 0.09% ऑन वीकली बेसिस, जो स्टेट बैंक का डेटा है उसके मुताबिक। और एक ख़बर ये भी थी कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड सिट्रस प्रोडक्ट। अच्छी बात है, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट हम देखते हैं। देखिए, सिचुएशन जो चार्ट पर है वो शॉर्ट टर्म एग्जॉशन शो कर रही है, मगर ये बात समझने की है कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी भी तेज़ी का है। तो इसमें क्या है कि मार्केट को हम अगर ट्रिगर के साथ ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें ये शॉर्ट वेव भी मुतासर नहीं कर पाएंगी। अच्छा, अब क्या है, कौन से ट्रिगर हैं, किस तरह इसको समझे? आप ये समझ लीजिए, बुल्स के लिए 46,105 मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है कि अगर मार्केट इसके ऊपर रुकती है तो बुल्स की कुछ एफर्ट्स हम देख सकते हैं, और कंफर्ट जोन उनका जो डेवलप होता है वो 46,279 के ऊपर है। वेरएज अगर हम इमीडिएट टारगेट को देखें तो वो भी यही है 46,279, और उसके बाद के जो टारगेट हैं वो हैं 46,559, 528, और एट द मोस्ट जो मार्केट जा सकती है वो 40,825, 986 के बीच में। ये हैं इस वीक के तमाम टारगेट्स पॉसिबल, जो अगर मार्केट 40,105 के ऊपर रुकना शुरू करे तो हम पॉसिबली अचीव कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर मार्केट 45,886 के नीचे ट्रेड करती है तो हमें एग्जॉस्शन देखने को मिलेगी, और एग्जॉस्शन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील होगी या प्रॉफिट टेकिंग बन जाएगी, या दूसरे आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि एग्जॉस्शन बढ़ जाएगी वो 45,598 के नीचे, अगर 45,598 को तोड़ती है। देखिए, लेवल बाय लेवल जब सपोर्ट टूटने लगती है तो लेवल बाय लेवल जो एग्रेशन ऑफ बियर्स है वो बढ़ता है। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली ज़िक्र किया है 45,886 के बाद 45,598 का। तो मतलब ये है कि 598 का जो सपोर्ट पावर है वो निस्बतन ज़्यादा है 45,745 से। तो इसलिए जब सपोर्ट पावर ज़्यादा है तो उसके टूटने पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो बहरहाल यही बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि 45,886 को तो पिछले हफ्ते में भी बताया गया, और यही लेवल इस हफ्ते भी हमारे लिए परेशानी का बास बन सकता है। और फिर इसके बाद 45,598 अगर ये तोड़ दे तो फिर प्रेशर और बढ़ जाएगा। जितना जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना रिकवरी का टाइम बढ़ जाएगा, रिकवर होने में टाइम लगेगा। मगर हम परेशान ख़तई तौर पे इसलिए नहीं होंगे कि इंडेक्स के पास बहुत अच्छी सपोर्ट है, एक पॉजिटिव बात। दूसरी पॉजिटिव बात कि जो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का है वो अभी तेज़ी पर पॉइंट करता है। जब तक मार्केट में बियर्स इस्टेब्लिश नहीं होते हमारे लिए परेशानी शुरू नहीं होती, और बियर्स को इस्टेब्लिश होने के लिए अभी उसको काफ़ी इंडेक्स को ड्रैग करना पड़ेगा नीचे। तो वो सूरत हाल मुझे अभी मार्केट में नज़र नहीं आ रही। तो इन्हीं सपोर्ट्स जो दी गई हैं उन्हीं में मार्केट संभलेगी इंशाअल्लाह ताला, और देखते हैं। और उम्मीद करूंगा कि ये जो आपको अपडेट दी गई है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी आरा का इजहार करें हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखें। हम मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।